Semoga senang kembali sesuatu segenami. Cerita salam dari Madinah buat kita ada segawi Yesus sesuatu segenami aku pilih dalam labano. Saya rasa kadang-kadang ini sabtu ini kalau saya melakukan sabtu itu suatu melakukan ini setiap wacini apa anak kerja di mana. Mudah sana apa di mana segi amuki Yesus sabtu melakukan ini apa hal itu nama antar jalan usse bersih dalam kita ada segawi ini Yesus sesuatu segenami pilih dalam. Mudasana pada आराधना करने वाले देवी को नाम देंगे अब आए कौन दिया ना अब देवी ना से क्या अभी उनके उन्होंने से अपनी चीज़ भी कर देवा मुदासन सी करने जा रहा लोग के नौकरीदार नौकास को नौकार करते हैं ना ये हम में सिटी की आवश्यकता शक्ति दायरे देवी मान से के लम्बे पीढ़ी से अब देवी ना से मुदासन प्रशांत सा करेंगे उन्होंने से नाम है उसास को मत में साथ सुर नाम है बड़ा उसास को भी नाम ये नाम है अभी गाँव गाँव में जो उन्होंने से नाम है तुम कर साल कला उन्होंने से नमस्कार करेंगे अब दिन जागरूकता उदाहरण देवी नाम से अब उनके उपवाद अपाहित करना सिद्धनामत ये सांस के नाम में मिल गया अब हम उनके अभियान न करें हालेलुया 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 गौरव वास्तावन हालेलुया हालेलुया प्रशंसा Kebahagiaan dewi yang manis, apa dia suami manis, apa dia garam karuan, apa dia manis suami begitu kaya berenang, karuan, apa dia jauh, jadi sampai apa dia manis itu paling yang jauh dia bersamsa macam siapa tahu sama pelatih sama pelatih suami, ahasat korban dia siapa tahu dia manis, kebahagiaan naam ini mulai berasa berasa, apa kebahagiaan Demikian Tuhan sebentar Tuhan hadiah. Kemudian kita karena kita menjadi speaker, aku Tuhan terus speaker Tuhan kita ini menjadi Tuhan sedia oke, bersama dengan kita sudah apa yang kita lakukan. Hari ini Tuhan Tuhan se apa berdua, jadi mago se yang Tuhan yang berkata dengan aku Tuhan sedia Tuhan. Agar jadi satu Tuhan sedia berjasa kerana namaskar ne अब भगवान से बलवा मस्त कबलयान में अपना स्वामी सुधार भगवान से करुणा और यामुदाया स्वामी के नियत का हम तो तमाम किया भगवान से प्रयास किया अगर विज्ञान की प्रयास है अब इस सब अंतर जाले उससे स्वामी ने मेरे सामान करना हो सिर्फ भगवान से बात करनी याद में अपना स्वामी और एक कार्य स्वामी आप भगवान को सुधार करना है ज्ञान में प्रशंसा करने के लिए आप में होकर नवमी ओके मुके वासे आले लोगनी स्वामी ने वास के स्वामी लगे नमाज की बातें पूरा खाना है बेटा ज्ञान के बगैर भूमि आंख वाला है बेटा स्वामी दास के अभूगे नमस्कार करने से स्तुति करने से प्रसाद सामने से ज्ञान निकली का वासे आले करने लगा ज्ञान में आप इस अवस्था में रहता हो से त्याग करके भगवान से मांगते होता लगा उन्हें वाक्य को के दास का खतरा चलता लगा उदास निवारण करने लगा ज्ञान विज्ञान को गाँव में समाहिया भगवान से करने वाला यीशु भगवान से एक तुम नामे हालेलुया सिद्धिवास्मा प्रशंसा देवा गौरव देवा स्वामी ज्ञान नाम से ही करुणा और खुशी करने का न करो कि वो देव तमन यीशु यीशु सिद्धिवास्मा
වහන්සේට ගෞරව කරනවා ස්වාමී. ස්වාමී සියල්ල ලැබෙන ගෞරවය මහිමය ප්‍රශංසාවක් ආත්ම වහන්සේට වෙනවා ස්වාමී. හාලෙලූයා. සියල්ල ලැබෙවයි. සියල්ල අයිතිකාරය ස්වාමීන් වහන්සේ දෙවියන් මෙවුකාර හාලෙලූයා. නමස්කාර වේවා හාලෙලූයා. මේ පොළවේ අධිපතියන් වහන්සේ හාලෙලූයා. දෙවියන් අධිපතියන් වහන්සේ හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමී. හාලෙලූයා. නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් හාලෙලූයා. වාසේ සුවමාන නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් හාලෙලූයා. ඔබගේ නාමයෙන් සිත ගෞරවයෙන් මහිමයෙන් වේවා හාලෙලූයා. ස්වාමීන් වහන්සේට අපුගේ නමස්කාර කරනවා කරුණාව ගැන අතුමාන්තර සිත කරනවා ස්වාමීනි. අපේ ප්‍රශංසා කරනවා ස්වාමී. හාලෙලූයා. අපේ වහන්සේගේ පුත්‍ර යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් කරුණ කොටගෙන ගැලවීම ස්වාමීන් අපේ මුදුමදුනා උපයන්නාස අපේ වහන්සේට සිත කරනවා ප්‍රශංසා කරනවා ස්වාමී. හාලෙලූයා. ස්වාමීන් වහන්සේ අප වෙනුවෙන් සපත් වී ඒ මරණය පරාජය කරමින් නැවත නැගිටිමින් අපට දුන්නා වේ ජීවනය උදාසන අප ස්වීකරමින් අප වහන්සේ ප්‍රශංසා කරනවා. හාලෙලූයා. අපේ වහන්සේ
संस्कार वासवान दात्मा से अपने किताबों में से वो आत्मिक अनुभव प्रशंसा गाना करवाने की शुद्धात्मा है हालेलुया वहाँ से मैं तो अपना दामन में वहाँ से मैं तो अपना संगत में इस दात्मा से मैं तो अपना पीड़ा में वहाँ से मैं तो अपना सत्य में Nessa nossa e a nossa a बैठे नहीं से ये आप तो बैठे नहीं से अब हम याद रखो अब याद
Yes,
අපගේ දේශය වෙනුවෙන් අපගේ රටවැසියන් වෙනුවෙන් ඔබත් මම දන්නවා අපි ගෙවන්නා මේ කාලය මහා විපත්තියක් හමුවේ දේශයේ තිබෙනවා මහා විනාශකාරී ව්‍යසනයක් නැති අපගේ දේශය තිබෙනවා එනිසා දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් නැගීට වගකිය යුතු මිනිසයන් හැටියට අපි දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ අපි දේව සෙනඟ වෙනුවෙන්ද අපගේ දේශයේ වැසියන් වෙනුවෙන්ද අපි දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ අපි යාඥා කරමු යටමත් සිත් ඇතු මක්සද දේව වචනේ කියනවා ඔබට කියවන්න පුළුවන් නම් මේ උදෑසන දෙවෙනි ලේඛන පොතේ 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 වෙනි පදය අපි පොඩ්ඩක් බලලා ආමෙන් යාඥා කරමු ආමෙන් හලෙලුයා කියවන්න කියවන්න දෙවෙනි ලේඛන පොතේ 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 වෙනි පදය මනස්සේගේ පුත්‍රයෝ ඔහුගේ භාර්යාව වැදූ අසිරියල්ය. ඔහුගේ ආරාමිය උපභාර්යාව මාගේ නාමය දරන්නා මාගේ නාමය දරන්නා මාගේ සෙනඟ යටත් වී මාගේ සෙනඟ යටත් වී යාඥා කර මාගේ මුහුණ සොයා තමුන්ගේ නපුරු මාර්ග අත්හැරියොත් මම ස්වර්ගයේ සිට අසා ඔවුන්ගේ පව් කමා කොට ඔවුන්ගේ දේශය සුව කරන්නෙමි. හලෙලුයා මගේ සෙනෙහවත් සහෝදරයා සහෝදරිය දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ට උන්වහන්සේ දෙන නියෝගයක්. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් දම සෙනඟ මේ උදෑසන යටහත් වෙලා උන්වහන්සේගේ මුණ සොයා පශ්චාත්තාප වෙලා යාඥා කරනවා නම් උන්වහන්සේ කියනවා ඒ සෙනඟගේ යාඥා කරන ලව තුල දේශය සුවපත් කරනවා කියලා. ආමෙන්. ඔබ මේ උදෑසන ඔබ විශ්වාස කරන්න ඔබ විශ්වාස කරලා අද ඉන්නේ දේව අභිමුඛයේ ඔබ සිට ස්ථානයේ ඔබ දනනම දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරන්න. අපි යටහත් වෙමු. අපි කීකරු වෙමු. මක්සදේ වචනේ කියනවා ගීතාවගේ පොතේ උන්වහන්සේගේ වචනය උදුනේ දමා පවිත්‍ර කරව රණකට වඩා අනර්ග පවිත්‍රයි කියලා. හලෙලුයා. එනිසා උදෑසන උන්වහන්සේගේ වචනය අනර්ගව කෝවේ උකරගත් රත්නට වඩා අනර්ග පවිත්‍ර වූ මේ වචනය නියමයේ පරිදි අපි දේවමුඛේ අපි දේශෙන්නේ යාඥා කරමු. අපි දැස් වසාගමු. හලෙලුයා. සුදු වේවා ස්වාමිනේ. ප්‍රශංසා වේවා. අහසත් පොළවක් එහි ඇති සියල්ලක් මෙවවා සර්ව බලධාරී දෙවි පියාණනි විශ්වේමයන් කරවාණනි අප ඔබගේ පුත්‍ර වෘතිස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අප ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛයේ අපගේ දේශය වෙනුවෙන් අපගේ රටවැසියන් වෙනුවෙන් අපි ඔබ වහන්සේට යාඥා කරනවා ස්වාමී. ඔව් පියාණනි. පියාණනි සභාවක් හැටියට ඔබගේ දරුවන් හැටියට පියාණනි අප අතින් සිදු යම් වැරදි අඩුපාඩු දුර්වලකම් වෙනුවෙන් උදෑසන අපි ඔබ වහන්සේගෙන් සමාව ඉල්ලන අතර ඔබ වහන්සේ ස්වර්ගයේ සිට අසා අපට සවන් දී අපගේ පව අපට කමා කොට අපගේ වචන ඔබ වහන්සේ ඇසුමරව. දෙවියන්නි ඔබ වහන්සේ මහාන් වුණා අපගේ දේශයේ වැසියන්ට උදෑසන ඔබ වහන්සේ අපට උපකාර කළා. පියාණනි රටේ ජනනායකයන්ට ඔබ වහන්සේගේ කරුණාවක් නිදහස් කළ මැනව. දෙවියන් උදෑසන අප ඔබ වහන්සේට යාඥා කරනවා අපගේ දේශයේ සිට වැසියන්ට ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව ලැබී ඔබගේ ප්‍රේමය ලැබී පියාණනි ඔබ පක්ෂින්නා මේ ව්‍යසනකාරී වසංගත රෝගයෙන් ඔබ සුරක්ෂිත කරන පිණිස පියාණනි ඊටත් වඩා එහා ගිය ස්වාමීන් ඔබ ප්‍රතික්ෂේප කරන ඔබ වහෙලා දකින්න ස්වාමීන්ගේ සභාවට පීඩා කරමින් ඔබගේ සභාව නින්දා කරමින් හෙලා දකින්න සභාවට පීඩා කරන්නා මේ සෙනඟට ඔබ වහන්සේ අනුකම්පා කළ මැනව. පියාණනි ඔවුන්ට ඔබ වහන්සේගේ දයාව දැක්වුව මැනව. පියාණනි මේ උදෑසන ඔවුන් එකිනෙකාට අනුකම්පා කොට කරුණා කොට ඔවුන්ට සමාවදී ඔබ වහන්සේ අපගේ දේශය සුවපත් කළ මැනව. පියාණනි රට පාලනය කරන ස්වාමීන් සෑම නායකයෙක්ම ඔබ වහන්සේට යාඥා කරනවා. සෑම සත්‍යධාරී කරන යාඥා කරනවා. ස්වාමීන් ත්‍රිවිධ හමුදාව පොලිසිය ඇතුළු
රජයේ උසස්ම දරන්නා සෑම මිනිසෙකම අපි වහන්සේ ආරාධනා කරනවා. පියාණන් උදාසන වහන්සේගේ කරුණාව ඔව් මැදේ ලැබුව මැනව. පියාණන් ඔබ වහන්සේගේ අනුකම්පාව ඔව් මැදේ ලැබුව මැනව. පියාණන් ඔවුන්ට ස්වාමීන් දේශය පාලනය කරන පිණිස ඔවුන්ට පැවිදි වෙන්න වගකීම් ඉෂ්ට කරන පිණිස ඒවා අවංකකමින් ඕනෑකමින් උනන්දුවෙන් මෙහෙ කරන පිණිස පියාණන් වහන්සේගේ බලවත් හස්තය ඔව් මැදේ ලැබුව මැනව. ඔබගේ ප්‍රේමයේ ආත්මය ඔවුන් එකිනෙකා මැදේ විදහාස් කළ මැනව. පියාණන් ඔවුන්ට වහන්සේගේ ලැබෙනා වූ ඒ ගැලවීම ඔවුන්ගේ ජීවිතවල ඔබ වහන්සේ විදහාස් කළ මැනව. පියාණන් යම් මිනිසෙක් මේ මොහොතේ ඔබගේ රටේ ස්වාමී රෝගීව සිටිනවා නම් ඔවුන්ට ඔබ වහන්සේ සුවපත් කළ මැනව. පියාණන් අපේ දේශයේ වසාගෙන සිටින සියලු වසංගත රෝග වලින් මේ දේශය ඔබ වහන්සේ විදහාස් කර ආශිර්වාද කළ මැනව. ස්වාමී අපගේ සමස්ත සභාවද ඔබගේ බලවත් හස්තයට බාර කරනවා. ඔබගේ ඇදහිල්ල තුළ ඔබගේ ප්‍රේමය තුළ ඒ සභාවත් ඔබ වහන්සේ වර්ධනය කළ මැනව. ස්වාමීන් සභා පාලකවරු ඒ සේවය කරන සේවකයන්ද ඔබගේ බලවත් යාත්‍ර බාර කරයි. ඔවුන්ද වහන්සේ ආශිර්වාද කළ මැනව. ඔබගේ කරුණාවත් අනුග්‍රහයත් ඔවුන්ට වහන්සේ තබා ආශිර්වාද කරන්න. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උතුම් නාමයෙන්. ආමේන්. හොඳයි දෙවියන් වහන්සේගේ අනුමුඛයේ අපි වාඩි වෙලා අපි දේව වචනේ අසන්න නම් මොහොතේ මම ආරාධනා කරන පාලකතුමාට දේව වචනේ අපගේ ජීවිත සරසන්න කියලා. හොඳයි දෙවියන් සංස්කාරය මේ මොහොතේදී අපි ඉතා විශේෂ යාඥාවක් කරන්න යනවා. ඉතාලි දේශයේ සිටින කුඩා දරුවෙක් ගැන ඒ දරුවාගේ හදවතේ සිදුරක් තිබෙනවා කියලා කියන තාමත්ම අලංකාර චූටි දුවනියක් අත්බාකල යාඥා කරනු සෙනායා යනාශය කියන චූටි දරුවා ගැන යාඥා කරන වයස අවුරුදු 2යි මාස 9ක් වෙන දරුවට ඒ දෙමෝපියන් විශාල වේදනාවකින් සිටිනවා තමාගේ දරුවා නිසා ඒ චූටි දියණිය නිසා. නමුත් අපි විශ්වාස කරමු දෙවියන් වහන්සේ කුඩා දරුවන්ට ගොඩක් ප්‍රේම කරනවා. මේ දරුවාගේ රෝගයේ කර්ම කොටගෙන ස්වාමීන් වහන්සේගේ දිව්‍යමය ගැලවීම දිව්‍ය ආශිර්වාදයේ පවරට ලැබිලා මේ දරුවා සම්පූර්ණ සුව වෙනවා. හලලුයා. අපි සියලු නාම සභාවක් ඇතුළේ මේ මොහොතේදී ඒ සෙනායා දුවගෙන ආඥා කරමු. ඒ ඉතාලි දේශයේ සිටිනා වූ දියණියව අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ දෑතට බාර කරමු. සම්පූර්ණ ඒ හෘද වස්තුකින් සිදුර ස්වාමීන් වහන්සේ සෝපත් කරන්න. මන්ද මේ සභාවේ අපි ඒ වගේ ගොඩක් ආස්කම්ක් කරලා තිබෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ බොහෝ ආස්කම් කරලා තිබෙනවා. බොහෝ දේවල් කරලා තිබෙනවා. අපි විශ්වාස කරමු මේ ධර්මයට ඒ ආකාර දිව්‍යමය සුවයක් විදහාස් කළා. ලබන සතියේ වෙද්දී ඒ දෙමෝපියන්ට වෛද්‍යවරුන්ගෙන් ප්‍රීතිමත් ආරංචියක් ලැබෙන පිණිස. හලෙලූයා. අපි සියලු නාම යාඥා කරමු. හලෙලූයා. ස්වාමීනි නමස්කාර වේවා. ගෞරව වේවා. මහෝත්තම දෙවි ස්වාමීනි ජීවමාන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබගේ බලවත් හස්තය ස්වාමීනි අප කෙරෙහි තබා තිබෙන සයිස්තු දේවා. ස්වාමීනි වහන්සේ කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ ස්වාමීනි නුඹ යමක් මේ පොළවේ විදහාස් කරනවද මම ස්වර්ගයේ විදහාස් කරනවා කියලා. හලෙලූයා. ස්වාමීන් වහන්සේ පොළවේ බඳිනවද මම ඒ ස්වර්ගයේ බඳිනවා. දෙවි ස්වාමීනි දරුවට විරුද්ධව තිබෙන රෝගය අපි දැන් ඔබගේ පුත්‍ර ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි දැන් මේක ස්වාමීනි කඩලා ඉවත් කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීනි ඔබගේ දිව්‍යමය සුවය ඒ කුඩා දරුවා මැද අපි දැන් විදහාස් කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේ මේ දරුවට ආශිර්වාද කරන්න. ඔබගේ කරුණාව ඔබගේ ආශිර්වාදය මේ දරුවා කෙරෙහි තබන්න කියලා ආශා කරනවා. මහෝත්තම දෙවි ස්වාමීනි ඒ ස්වාමීන් සෙනාය දුව ඔබගේ හස්තයට බාර කරනවා. ස්වාමීනි වහන්සේ දැන් ඒ ධර්ම ශ්‍රේෂ්ඨ ස්ථානදී ඔබ වහන්සේ අතකසලා ඔබ වහන්සේ මේ විශ්වයේ මවා පාලනය කරන දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීන් දැන් ඔබ වහන්සේ මේ ධර්මයට සම්පූර්ණ සුවය දෙන්න. ඒ දෙමෝපියන්ට ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රීතිය ඇති වෙන්න සලස්වන්න. ඔබගේ සමාදානය ඇති වෙන්න සලස්වන්න. මහෝත්තම දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි මේ මොහොතේදී ඒ සෙනායද ඔබ වහන්සේ මුළු මනින්ම සුව කරන සයිස්තුති. ඔබගේ සුවයේ දෑත දරුවමත් ලැබුණ සයිස්තුති. ඔබ වහන්සේ දරුවමත් ස්වාමීනි වහන්සේ ස්පර්ශ කරන සයිස්තුති. එදා ස්වාමීනි සකාධිපතියගේ දාසයව ඔබ වහන්සේ බොහෝ දුර ඉඳගෙන ඔබ වහන්සේ සුව කරුවා ස්වාමීනි. ඒ ආකාරණ අදස් ඔබ වහන්සේ කියන්නේ මේ සෙනායදුව කොපමණ දුර සිටියත් ඔබ වහන්සේ සෙනායදුවට අතගසලා ඔබගේ දිව්‍ය සුවය ඔබ වහන්සේ දැන් නිදහස් කරන්න. ඒ දෙමෝපියන්ට ඔබගේ ප්‍රීතිය ඒ දෙමෝපියන්ගේ මෝඩ සිනහවක් ඒ දෙමෝපියන් අනාගත බලාපොරොත්තුවක්
කීර්තිමත්වක් ඔබ වහන්සේ තුළ ඇති වෙන්න සලස්වන්න ස්වාමීනි. ඔබගේ දීප්තිමය ගැලවීම ඔවුන්ම තමන්ගේ ආශිර්වාද කරනවා. ආශිර්වාදම වේවා. ආශිර්වාදම වේවා. ආශිර්වාදම වේවා ස්වාමීනි. යේසුස් වහන්සේගේ ජීවමාන බලවත් අදුතුන් නාමයෙන් ආශිර්වාද. ආමෙන්. දැන් මොහොතකට ඉස්සෙල්ලා අපි ගීතිකාවක් ගුවා. විසඳුම ස්වාමාන් දිගුවලුවේ විසඳුම ලැබුණේ නැහැ. අපි දන්නවා මේ පොළවේ කිසි තැනකින් සුවය නැත්තන විසඳුමක් නැත්තන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපිට සුවය දෙනවා. ඒ නිසා අපි දෙමෝපියන්ට තියෙන විශ්වාස කරන්න දෙවියන් වහන්සේ ජීවමානයි. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ජීවමානයි. උන්වහන්සේ කුරුසේ පූජාවෙන් අපගේ දරුවන්ට සම්පූර්ණ සුවය ලැබෙන්න. ආමෙන්. හලෙලූයා. අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය බලමු. අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය නිදාගෙන අපි පළවෙනි යෝහන් පොතේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 16 17 කියන පද තුන බලන්න යනවා. යෝහන් පළවෙනි යවුම් පත්‍රයේ යෝහන් පළවෙනි යවුම් පත්‍රයේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 16 17 කියන පද තුන. ඒක මෙසේ පවසනවා. ලෝකයටවත් ලෝකයේ තිබෙන දේවල්ට ප්‍රේම නොකරලා යමෙක් ලෝකයට ප්‍රේම කරන්නේ නම් පියාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ප්‍රේමය ඔහු තුල නැත. මක්සද ලෝකයේ තිබෙන සියල්ල එනම් මාංශයේ තෘෂ්ණාවත්, ඇස්තුල තෘෂ්ණාවත්, ජීවිත අහංකාරකමත් පියාණන් වහන්සේගේ නොව ලෝකයක් වේ. ලෝකයේ තෘෂ්ණාවත් පහවන්නේ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත කරන සදා කාලෙටම පවතින්නේ. ආමෙන්. හලෙලූයා. දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචන ආශිර්වාද කරන්න. ඔබේ කරුණාව තබන්න. මේ ආසන හැම කෙනාටම ඔබ වහන්සේගේ වචනය තුළට නඩුවෙන්ටත් ඔබගේ ජීවිත පරිවර්තන වෙන්නත් ජීවිත ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ වෙත යොමු වෙන්න සලස්වන්න. ස්වාමීන් යම් කෙනෙක් අදාළටපත්ව සිටිනවද? යම් කෙනෙක් ස්වාමීන් ඔබගේ රාජ්‍යයෙන් වෙන්ව සිටිනවද? ස්වාමීන් ඔවුන්ට ඔබ වහන්සේ වෙත එන්න මේ ආශිර්වාදයක් කරනවා. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජීවමාන බලවත් අතුතුන් නාමයෙන් ආමෙන්. හොඳයි. අද බලන්න ලෝකයට ප්‍රේම කිරීම. ලෝකයට ප්‍රේම කිරීමෙන් නිෂ්ඵලභාවය. ලෝකයට ප්‍රේම කිරීමේ තිබෙන නිෂ්ඵලභාවය. අදයි බලන්න. අද ගොඩාක් මිනිස්සු අපි දන්නවා ඔවුන්ගේ ජීවිතේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ මේ ලෝකයට තිබෙන ආලය නිසා. මේ තමාන්ට ඇස් වලට පේන දේවල් වලට තමා ජීවිතේ වැඩි වටිනාකමක් දීලා තිබෙන නිසා. නමුත් ඔවුන්ට මේ දේව රාජ්‍ය ගැන, දෙවියන් වහන්සේ ගැන, යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන ඔවුන්ට ලොකු කැපවීමක් නැහැ. අද අපි දන්නවා බොහෝ මිනිසුන් යේසුස් වහන්සේව පසුපස එන්නේ, යේසුස් වහන්සේව පසුපස හඹාගෙන එන්නේ, අද සභාවල් පිරී ඉදලන සෙනග ඉන්නේ. අපි බහුතරයක් ගත්තොත් ඔවුන් මේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ එහෙම නැත්නම් මේ දේව රාජ්‍ය වුණා නිසා නෙමෙයි, මේ ලෝකයේ තිබෙන දේවල්, මේ ලෝකයේ තිබෙන දේවල් වලට ඔවුන් ප්‍රේම කරන නිසා. ඒ නිසා අද ඔවුන්ගේ කිතුණු ජීවිතය ලොකු අගාධයකට එහෙම නැත්නම් අවදානකට ලක් වෙනවා. ඊටමත් වාසනාවන්ත කිතුණු ජීවිතයක් ලැබිලත් ඔවුන් දැඩි අවදානකට පත් වෙනවා. ඇයි හේතුව? ඔවුන් මේ දෙක හරියට තේරුම් ගන්න නැහැ. ඇයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මෙතන අපි ආවේ කියන එක? ඇයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව අපි නමස්කාර කරන්නේ? මොකක් උත්සාහද මම උන්වහන්සේ පසුපස එන්නේ? මොනවා නිසාද මගේ ජීවිතේ වෙනස් කර ගන්න ඕනේ කියන එක අපි තේරුම් ගන්න නැති නිසා. දැන් මෙතන කියනවා යෝහන් තුමා ඊටමත් ලස්සනට කියන ලෝකයේ තිබෙන දේවල්ට ප්‍රේම නොකරලා. දැන් බලන්න කියන්නේ දැන් මෙතන ලෝකය කියලා සඳහන් කරන්නේ මොනවාද? මේ අන්ධකාර රාජ්‍යය ගැන. දැන් අන්ධකාරයේ රාජ්‍යයේ දේවල් අපි දකිනවා මේ අන්ධකාර රාජ්‍යයේ දේවල් වලට මිනිස්සු ගොඩක් ආස කරනවා. දැන් ලෝකයේ කිසි දෙයකට කියලා කියන්නේ මොනවාද? ලෝකයේ කිසි දෙයකට. දැන් මෙතන කියනවා ලෝකයේ තිබෙන දේවල්ට ප්‍රේම කරලා. දැන් මෙතන කියනවා ලෝකයටවත් ලෝකයේ කිසි දෙයකට ප්‍රේම කරන්න බෑ. දැන් ලෝකයේ දේවල් කියන්නේ මොනවාද? තෘෂ්ණාව, රාගය, පාරට්ටුකම. මේවා තමයි ලෝකයේ තිබෙන දේවල්. සූදුව. එහෙම නැත්නම් මුදල්. දැන් මුදල් කිව්වහම දැන් මෙතන දැන් මේ කතාව තුළ ලොකු ගැඹුරු කතාවක් තිබුණා.
ලොකු ගැඹුරු දෙයක් තිබෙනවා. දැන් ලෝකයේ තියෙන දේවල් කිව්වහම දැන් මේ ලෝකේ යහපත් දේවලුත් තියෙනවා. ලෝකේ යහපත් දේවලුත් තියෙනවා. අපි කිව්වොත් එහෙම සූදුව යහපත්, බේබදුකම යහපත්. රාගය කියන එක කියන්නේ රාගය කියලා ගමම නිත්‍යං ගුණ නොවන ලිංගික ක්‍රියාවන්. ඒතර ඒවා සියල්ල සිත් කියන්නේ මේ ලෝකයේ තෘෂ්ණාව. හැබැයි මේ ලෝකයේ තුල යහපත් දේ තිබෙනවා. දැන් මෙතන අපි හොඳට ගැඹුරට තේරුම් අරගෙන මේක අපි හොඳට විග්‍රහ කරගන්න ඕනේ. දැන් මොනවාද? දැන් මුදල් කියලා කිව්වොත් එහෙම. මුදල් අපිට නරකද? මුදල් එපාද අපිට? මුදල් නෝනේ. හැබැයි මුදලට ප්‍රේම කිරීම බරපතල. විවේකය හොඳයි. විවේකය අපිට හොඳ දෙයක්. හැබැයි විවේකයට ප්‍රේම කරලා අපි විවේකයට ඕන්ට වැඩිය ලොල් වෙච්චාම මොකද වෙන්නේ? අපිට දුප්පත්කම කියන එක අපේ ජීවිතේ නෝ. විවේකේ ඕන්ට වැඩි වෙච්චාම මෙහි කම්මැලි වෙනවා. එතන මොකද වෙන්නේ? එයාගේ ජීවිතේට දුප්පත්කම සොරකම් වෙන්න ඇතුල් වෙනවා කියලා කියනවා. දැන් දෙන්න විවේකී හොඳයි. දැන් ලෝකෙ තිබෙන දෙයක් විවේකය. හැබැයි ඒකට අපි ප්‍රේම කරන එක වැරදි. මුදල් හොඳයි. හැබැයි මුදලට ඕනට වැඩි අපි ප්‍රේම කරුවාම අපේ ජීවිතේ වැරදි තැන් වලට යනවා. දැන් රක්ෂාව හොඳයි. රැකියාව හොඳයි. හැබැයි රැකියාවට ප්‍රේම කරන එක වැරදි. ඒ කියන්නේ මොකද? අපි රැකියාවට ඕනට වැඩි ප්‍රේම කරනවාම තත්වයන් නිලයන් නිසා අපේ ජීවිතේ උඩුම්කම අහංකාරය කියන එක වැඩි වෙනවා. right? අපේ ජීවිතේ වැඩි කැපවීමක් අපි ඒකට දක්වනවා. එහෙනම් මේ ඔබ තේරුම් ගන්න ලෝකයේ තිබෙන දේවල් වලට කිව්වම මේ ලෝකේ යහපත් දේ තියෙනවා. ඔබට යහපත් දේවල් පාවිච්චි කරලා හැබැයි ඒවට ප්‍රේම කරන්න බෑ. ඒ ලෝකේ හැබැයි ඒ වගේම තමයි මේ ලෝකේ අන්ධකාර රාජ්‍යයේ දෙවියන් තෘෂ්ණා අධික දේවල් තියෙනවා. අපිට ඒවට අත ගසන්නවත් බෑ. අර මම මුලින් කිව්වාගේ කාම රාගය, එතකොට තෘෂ්ණා, එතකොට බේබදුකම, එහෙම ගත්තාම තව මොනවාද? සූදුව, බීමත්කම, මේවා කෙලින්ම අන්ධකාර රාජ්‍ය දේවල්. ඉතින් ඒවට අත ගසන්නවත් බෑ. ඒ වගේම තමයි ලෝකේ තියෙනවා යහපත් දේවල්. ඉස්සර මම කිව්වාගේ මුදල්, විවේකය, හරි රස්සාවල්. හැබැයි ඒවට අපේ ජීවිතේ ඒවා අපිට උපකාරයක් විතරයි. හැබැයි අපි ඒවට ප්‍රේම කරන්න ගියොත් අපේ ජීවිතේ විනාශ වෙනවා. ඒකයි මේ යවුම් පත්‍රයේ මේ ලිපිකරු මේ යොහන් තුමා ඉතාමත් හොඳට පැහැදිලි කරන ලෝකයට එයි තිබෙන දේවල්ට ප්‍රේම නොකරලු. පැහැදිලිවට කියන එක. ලෝකයටවත් දැන් බලන්න මේක අපි නමත් කියමු. ලෝකයටවත් ලෝකයේ තිබෙන දේවල්ට ප්‍රේම නොකරලා යමෙක් ලෝකයට ප්‍රේම කරේ නම් පියාණන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය උතුරු නැත. දැන් මොකද කියන්නේ? මේ දෙකටම අපිට එකට ප්‍රේම කරන්න බෑ. ඔබට පැහැදිලි මම කියන එක මේ දෙකටම මිනිස්සෙට එකවර අපිට පුළුවන් ද දෙන්නෙත් එකවර ප්‍රේම කරන්න. දෙන්නෙත් එකවර ප්‍රේම කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඒකයි උන්වහන්සේ කියන්නේ. නේද? එතන කියනවා අපි දෙන්නෙත් අපිට එකවර ප්‍රේම කරන්න බෑ. අපි පෙරලමු මතෙව් 10:37. මතෙව් 10:37. ඒක මොනවද කියන්නේ? මතෙව් පොතේ මතෙව්ගේ සුභාරංචියේ සුවිශේෂී මතෙව් 10 අපි 37 නම් කිව්වොත් එහෙනම් බලන්න. ඒක මොනවද කියන්නේ? ඒ කියනවා මට වඩා පියාටත් මව්ටත් ප්‍රේම කරන්න මට සුදුසු නොවේ. මට වඩා පුතාටත් දුවටත් ප්‍රේම කරන්න මට සුදුසු නොවේ. තමාගේ කුරුස රැගෙන මානුව නේන්න තනත්තා මට සුදුසු නොවේ. තමාගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්නට ඒක නැති වේ. මානසා තමාගේ ජීවිත නැති කරගන්නට ඒක සම්භව වේ. දැන් මෙතන කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේට වඩා මේ ලෝකයේ තියෙන කිසි දෙයකට අපිට ප්‍රේම කරන්න. ඒකෙන් අදහස් කරනද උන්වහන්සේ මේ ස්වාමි පුරුෂයා භාර්යාවට ප්‍රේම කරන්න එපා, භාර්යාව ස්වාමි පුරුෂයාට, දෙමව්පිය දරුවන්ට, දරුවෝ දෙමව්පියන්ට ප්‍රේම කරන්න එපා කියලා උත්තර කියන්නේ. හැබැයි ඒවා අපිට ඕනේ. හැබැයි ඒ එකක්වත් දෙවියන් වහන්සේ අභිභවා යන්න බෑ. ඒක කියන්නේ ඒ කිසි දෙයක් දෙවියන් වහන්සේ අභිභවා යන්න බෑ. දැන් අද අපි දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේම කරනවා කියන්නේ මේකයි.
දෙකකට එකපාර ප්‍රේම කරන්න බෑ. ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා ස්වාමීන් දෙදෙනෙක්ට එකට උඹලට සේව කරන්න බෑ. උඹලට බෝට්ටු දෙකක් ගමන් කරන්න බෑ. අයි මේවා උන්වහන්සේ කිව්වේ. මේවා උන්වහන්සේ කිව්වේ මේවා ඇත්තටම අපේ ජීවිතේ බලපවත්වන නිසා. අපේ ජීවිතේ කිතුණු ජීවිතයක ගොඩක් විනාශයක් ඇති කරන නිසා. ප්‍රේමවන්තනි එහෙනම් අද ඔබ පොඩ්ඩක් හිතන්න ඔබගේ ජීවිතේ පොඩ්ඩක් හිතන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ මගේ ජීවිතයේ බලාපොරොත්තු වන පළවෙනි දේ උන්වහන්සේට මුළු හදවතින් ප්‍රේම කිරීම. දෙවියන් වහන්සේට මුළු හදවතින් ප්‍රේම කිරීම. අපි මාර්ක් 12:30 බලමු. මාර්ක් 12:30 ඒක මෙහෙම කියනවා. මාර්ක් 12:30 මොනවද එහෙම කියන්නේ? ඒ කියන්නේ නුඹේ මුළු හෘදයෙන්ද නුඹේ මුළු ආත්මයෙන්ද නුඹේ මුළු බුද්ධියෙන්ද නුඹේ මුළු ශක්තියෙන්ද නුඹේ දෙව් ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න යන එකය. දැන් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා කියන්නේ මුළු සිතින් මුළු ආත්මයෙන් මුළු ශක්තියෙන් මුළු සිතින් මුළු ආත්මයෙන් මුළු ශක්තියෙන් උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා කියන්නේ. එතකොට අපි ඇත්තටම මේ ලෝකයේ තියෙන දේවල්ට ප්‍රේම කරනවා කියන්නේ මේ ලෝකයේ තියෙන දේවල් අපේ ජීවිතේ පළමු ස්ථාන අපි දෙනවා කියන්නේ එතන අනිවාර්යයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේට මුළු සිත නැහැ. දෙවියන් වහන්සේට මුළු ආත්මය නැහැ. දෙවියන් වහන්සේට මුළු ශක්තියෙන් නෙමෙයි ප්‍රේම කරන්නේ. දැන් අපිට මේ තරම් නැවතත් ඔබට මම කියනවා මේක වරදවා වටහා ගන්න එපා. මෙතන උන්වහන්සේ කියන්නේ නැහැ අපිට මේ රැකිලාස්සා කරන්න එපා අපිට දරුවන්ට ප්‍රේම කරන්න එපා නෑ එහෙම නැත්නම් ඔබ මුදල් එපා ඔබට ඒව නෙමෙයි කියන්නේ. හැබැයි ඒ කිසි දෙයකට ඔබ ප්‍රේම කරන්න එපා කියලා කියන්නේ. ඒක අවශ්‍යතාවය එකක්. ඒකට ප්‍රේම කරනවා කියන තව එකක්. ඒ නිසා ඔබගේ ජීවිතේ මේ කිසිවක් දෙවියන් වහන්සේ අනුභව යන්න බෑ. දෙවියන් වහන්සේ අනුභව යන්න බෑ. අයි කොන්නු 1 යොහන් 5:19 1 යොහන් 5:19 පොඩ්ඩක් බලමු. 1 යොහන් 5:19 1 යොහන් 5:19 කියන්නේ අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වන බව මුළු ලෝකයා නපුරාගෙන බව අපි දන්නවා. මොනවාද? අපි දෙවියන් වහන්සේගෙන්. හැබැයි මුළු ලෝකයා කාගෙන්ද නපුරාගෙන. දැන් මොකද මෙතන කියන්නේ? දැන් අන්ධකාරයේ රාජ්‍යයේ සිටින හැම මිනිසයම මේ ලෝකේ ඉන්න ගොඩාක් දෙවියන් වහන්සේන් නොහඳුනන හැම කෙනෙක්ම මොනවාද නපුරාගෙන ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ට දෙවියන් වහන්සේ ගැන හැඟීමක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ හැම තේම කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඇස් තුල තෘෂ්ණාව වලට ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතයේ අවශ්‍ය කරන ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ පළමුවට රැක ගන්න ඒගොල්ලෝ කරන්නේ. ඒක කියන්නේ උන්වහන්සේ අර තමාගේ ජීවිතය රැක ගන්නට ඒක නැති වෙන්න යනවා. අද ජීවිතේ මිනිස්සු ගොඩක් කැපවීම කරනවා ජීවිතේ ගොඩාක් දේවල් ඒගොල්ලෝ කරන හැබැයි ඒ ඔක්කොම කරන්නේ ඒගොල්ලෝ ජීවිතය ආරක්ෂා කරන හැබැයි අන්තිමට නැති වෙන්නේ ඒකම තමයි. ඒ නිසා ඔබ මම දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාර කරන දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරන මිනිස්සු වැඩියට අපිට අපේ ජීවිතේ පළමු ස්ථාන දෙවියන් වහන්සේට දෙනවා නම් අපගේ මුළු ප්‍රේම උන්වහන්සේ දක්වනවා නම් දේ වචන කියනවා ඒක නැති වෙන්නේ නැහැ. මා නිසා ජීවිතේ නැති කරගන්නාට ඒක සම්බ වෙන්න යනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා. ඒ වගේම අර ජීවිතේ ආරක්ෂා කරන කෙනාට ඒක නැති වෙන්න යනවා. ප්‍රේමන්තනේ අද මේ උදෑසන දෙවියන් වහන්සේගේ වචනෙන් කතා කරනවාද? අපි පළමු ස්ථානයේ අපි අපේ ජීවිතේට වැඩිය අපේ ජීවිතේ සියලු දේට වැඩිය අපි දෙවියන් වහන්සේට පළමු ස්ථාන දෙනවා නම් අපේ ජීවිත ගොඩක් දේවල් අපිට හිමි කරගන්න හම්බ වෙනවා. හැබැයි අද අපිට හැම අහිමි වීමක්ම වෙන්නේ හැම ඈත්වීමක් වෙන්නේ හැම එපා කිරීමක් අපිට සිද්ධ වෙන්නේ ඇයි දන්නවද? දෙවියන් වහන්සේට වැඩිය අපි අනිත් සියලු දේ ප්‍රේම කරන නිසා. දෙවියන් වහන්සේට වැඩිය අනිත් සියලු දේ ප්‍රේම කරන නිසා. මම නැවතයි මම ප්‍රේම කරනවා කියලා කතා කරන්නේ. මොකද හේතුව? ඔබ ජීවිතේ ඔබ කැප කරන්නේ මොකද්ද? එතන තමයි ප්‍රේමය තිබෙන්නේ. පැහැදිලිද කියන්නේ? පමණක් දේවල් තියෙනවා අපේ ජීවිතේ ඒවා මොනවාද? අපේ ජීවිතේ ඒක හරියට කියනවා නම් මෙහෙම දැන් අපේ ජීවිතේ පවත්වාගෙන යන්න ඒවා අපිට උපකාරයක් විතරයි. ඒවා අපේ ජීවිතේ ආභරණවත් ඒවා අපේ ජීවිතේවත් නෙමෙයි. පැහැදිලිද කියන්නේ? දැන් මට බයිසිකලයක් තිබෙනවා. දැන් මේක මගේ ජීවිතේ නෙමෙයි ඒක.
ඒක මගේ දිනදා ජීවිතේ වැඩ කටයුතු කරන්න මට උපකාර වෙන යම්කිසි එක්තරා මාර්ගයක් විතරයි ඒක. හැබැයි මගේ මුළු ජීවිතේම වෙන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේ. පැහැදිලිවද කියන එක? හරි. ඒක මගේ ජීවිතේ ආභරණය කරගන්නේ නැහැ. ඒක මගේ ජීවිතේ ස්වාම්‍ය කරගන්නේ නැහැ. ඒක මගේ ජීවිතේ පළමු ස්ථාන වෙන්නේ නැහැ. බයිසිකලේ කියන්නේ අපේ ජීවිතේ පවත්වාගෙන යන්න අපිට ප්‍රයෝජන තුන දෙයක් විතරයි ඒක. නැතුව ඒක මගේ ජීවිතේ නෙමෙයි. උදේ පාන්දර නැගිට්ටම මම ඒකට දුම් අල්ලන්නේ නැහැ. උදේ පාන්දර නැගිට්ටම ඒක මම හොදගෙන දඟලන්නේ නැහැ. ඒකත් එක්කම ඒක මත් වෙන හින්දා යන්නේ නැහැ. හේතුව හරි. ඒ වැඩේ කරගත්තා ඒක පැත්තකින් තිබ්බා. හැබැයි මගේ ජීවිතේ යන එන හුස්ම ගන්න වාරයක් ගන්න අපේ ජීවිතේ හැම දෙයක්ම වෙන්න ඕනේ මොනවාද? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. දෙවියන් වහන්සේ. මෙන්න මේකයි උන්වහන්සේ කියන්නේ. නුඹේ මුළු සිතින්, නුඹේ මුළු ආත්මයෙන්, නුඹේ මුළු ශක්තියෙන් කියලා කිව්වම ඔයාගේ මුළු ශක්තියම, ඔබගේ මුළු බුද්ධියම, ඔබගේ මුළු ආකල්ප සියල්ල තියෙන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි. අරවා අපේ ජීවිතේ පැවැත්මට තියෙන දේවල් කොහොමද? දැන් ඔබට තේරෙන්නේ මම කියන්නේ මොකක්ද කියලා? මම නෙමෙයි මේ යවුම් පත්‍රේ මේ ලියුම් කරුවා විසින් මොනවද ලියන්නේ කියලා. දැන් ඊළඟට අපි 16 බලුවොත් එහෙම මොනවද කියන්නේ? මක්සන් ලෝකයේ තිබෙන සියල්ල එනම් මානසික තෘෂ්ණාව, අස්ත්‍ර තෘෂ්ණාව, ජීවිත අහංකාරකම පියාණන් වහන්සේගේ නොව. දැන් මොනවද කියන්නේ? අර දැන් අන්ධකාරයේ තිබෙන කිසි දෙයකට ප්‍රේම නොකළ යුතුයි කියන ගුවම දැන් පාපිෂ්ඨ මනුෂ්‍යයාට ආයත දේවල් විතර තිබෙනවා. දැන් පාපිෂ්ඨ මනුෂ්‍යයාට දෙවියන් වහන්සේට නොයන මනුෂ්‍යයාගේ ජීවිතයේ තිබෙන ප්‍රධාන පාපය ගැන කතා කරනවා මෙතන මොනවද? තෘෂ්ණාව. හරි සාන්නික ආසාවල් ගැන. හරි ඉස්සරහම අනීති විරෝධී ලිංගික ක්‍රියාවන්, අධික ස්වපහසු සහ සීමාව ඉක්මවා ගිය ප්‍රීතිය, ප්‍රීතිදන්න දේවල්, රයිට්? පෙරද කෑමට තිබෙන අධික ආසාව පැහැදිලිද කියන්නේ? අවණක් ඉන්නවා ප්‍රීති වෙන්න ගියාම යා සීමා ඉක්මවා ප්‍රීති වෙනවා. හරි ඛණ්ඩ ගියාම සීමා ඉක්මවා කනවා. හරි එතකොට කාම රාගයේ වහම බලන හැම එකම දිහා බලන්නේ යා වැරදි විදියට. ඒක අස්ත්‍ර තෘෂ්ණාව. දැන් මෙන්න මිනිස්සුගේ ජීවිතේ පමණක් දේවල්. දැන් මේවා අත ගොඩාක් වෙලාවට දෙවියන් වහන්සේ මොහොත කරනවා. මේ වෙලාවලා හේතුව පාපිෂ්ඨ මනුස්සයගේ පාපිෂ්ඨ ක්‍රියාකාරකම්. right? පාපිෂ්ඨ මනුස්සයගේ පාපිෂ්ඨ දේවල්. ඊළඟට අස්ත්‍ර තෘෂ්ණාව. දැන් සාරක තෘෂ්ණාව ඊට පස්සේ මොනවද? අස්ත්‍ර තෘෂ්ණාව. හරි අස්ත්‍ර තෘෂ්ණාව වහම ඒක තව ටිකක් ගැඹුරට ගියාම කාමයේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම කාමක ගිජුකම. right? කාමක ගිජුකම. right? ඒක උන්වහන්සේ කිව්වේ නුඹ ඉස්ත්‍යද්දස රාගයෙන් බැලුවා නම් ඒ මොහොතේම ඔබ කාමීත්‍යාචාර කරලා ඉවරයි කියලා මොනවද ඒක කියන්නේ කාම ගිජුකම. right? දෙවන හරි ගිජුකම. හරි ඒ වගේම අපි කියමු අස්ත්‍ර තෘෂ්ණාව තව එකක්. අධික ලෙස මුදල් වලට ආශාව වීම. අධික ලෙස මුදල් වලට ආශාව වෙනවා. right? අපි කියමු රැකියාව කරනකොට තමාගේ ජීවිතේ මේකට කැප කරනවා. ඇයි හේතුව? එයාට ඒ මුදල් වලට එහෙම නැත්නම් ඒ නිලයන් ඒ නිලතල වලට තමාගේ තත්ත්වයට ඒ ගමන්ට ඒ ස්ථානයේ ලැබෙන ගෞරවය ඒකට ප්‍රේම කරනවා. ඒකයි මොනවද? අස්ත්‍ර තෘෂ්ණාව. තමා දකින්න දෙයට ආස කරනවා. අස්ත්‍ර තෘෂ්ණාව. හරි. ඒ වගේම තමයි නේද? තමාට නැති ගෞරවය ලබා ගන්න උත්සාහ දරනවා. right? තමා ගැනම නැති තක්සේරුව තමා දා ගන්නවා. අනවශ්‍ය තක්සේරුව දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලැබිලා නැති තක්සේරුව තමා දා ගන්නවා. අධික ඒක පාරට්ටුව ඒක. දැන් මේව නිසා මොකද වෙන්නේ? මෙතන කියනවා හරි
මෙතන කියන හරි මක්සත් ලෝකයේ තිබෙන සියල්ල එනම් මාංශ තෘෂ්ණාව, ඇස්ත්‍ර තෘෂ්ණාව, ජීවිත ආකාර පියාණන් වහන්සේගේ නොව ලෝකයෙන් වේ. මොනවද කියන මේවා දෙවියන් වහන්සේගෙන් නෙමෙයි. මේවා දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ට අයිති දේවල් නෙමෙයි. මේවා දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ට හිමි දේවල් නෙමෙයි. මේවා කාටද හිමි දේවල්ද? මේවා ඇවිල්ලා ලෝකයේ අධිපතියා යක්ෂයාගේ දරුවන්ට හිමි දේවල්. දැන් ඒවා අපි තුල තිබුණා නම් මොකද වෙන්නේ? අපෝ ඔබ මාව දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඈත් කරනවා. මෙන්න ජීවිතේ මේ ලෝකෙට ප්‍රේම කරනවා කොහම ලෝකෙට අපි ඇලුම් වෙනවා කියලා කොහම අපි මේ වැඩි හිතන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබ දන්නවද ඔබ ඒවට ලොල් වෙනවා කියන්නේ අනිත් පැත්තෙන් දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඔබව ඈත් කරනවා. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඔබ නොදැනුවත්වම යක්ෂයා ඔබව ඈත් කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන කියන්නේ right ලෝකයේ තිබෙන දේවල්ට ප්‍රේම කරලා ලෝකයටවත් ලෝකයේ තිබෙන දේවල්ටවත් ඒ කියන්නේ යක්ෂයාටවත් යක්ෂයාගේ රාජ්‍ය දේවල් වලට ප්‍රේම කරන්න එපා. ඔබ නොදැනුවත්වම ඔබව දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඈත් කරනවා. 17 කියනවා ලෝකේ තෘෂ්ණාව පහව යන්නේ නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත කරන්න සදා කාලයටම පවතින්නේ. ආමෙන්. මොනවද කියන්නේ? ලෝකේ තෘෂ්ණාවක් පහ වෙනවා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්න සදා කාලයට පවතිනවා. අද අපි අපේ ජීවිතේ කැප කරන මිනිස්සු මේ ලෝකේ කැප කරන මිනිස්සු මේ ලෝකේ දකින හැම තමාගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරන සමාන කරන හැම දෙයක්ම නැති වෙන්න යනවා. මෙතන කියන්නේ ඒකයි. අපි කරන හැම දෙයක්ම අපි කවදාද දවසක අපිට අහිමි වෙන්න යනවා. අපි රැස් කරන, අපි එකතු කරන, එහෙමත් නැත්නම් අපේ ජීවිතේ කැප කරන දෙවියන් වහන්සේට වැඩිය දෙවියන් වහන්සේ අපෝ කැඳවපු දෙයට වැඩිය අපි වැඩි ස්ථාන හැම දෙයක්ම නැති වෙන්න යනවා. ඒවා අපේ ජීවිතේ විනාශ කරන, අපේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඈත් කරන කාර්යයක් බවට පත් වෙනවා. නමුත් මෙතන කියනවා නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත කරන සදා කාලෙම පවතින්නේ. නැවත අපි අර පළවෙනි කතාවට ආවොත් මොනවාද? මතේ පොතේ 10 37 39 කිව්වා වගේ මොනවාද ඒක නැවත කියලා කියමු. මතේ 10 37 39 අපි නැවත එතනට එමු. ඒක ඉතාම වටින කතාවක්. මතේ 10 37 මට වඩා පියාටත් මවටත් ප්‍රේම කරන මට සුදුසු නෙවෙයි. මට වඩා පුතාටත් දුවටත් ප්‍රේම කරන මට සුදුසු නෙවෙයි. තමාගේ කුරුසිය රැගෙන මානුවෙන් තනත්තා තමාගේ කුරුසිය රැගෙන මානුව නේන තනත්තා මට සුදුසු නොවේ. තමාගේ කුරුසිය රැගෙන මා පස්සේ නැති කෙනා මට සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. මොකද කියන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ ඔබ අනුගමනය කරනවා නම් ඔබ සුව කැමැත්තෙන් මේවා අතාරින්න ඕනේ. දැන් තමාගේ කුරුසිය කියලා කිව්වහම ඒක මේ අපේ ජීවිතයේ තිබෙන රයිට් කටුක දේවල් නෙමෙයි. දැන් මෙතන ගොඩාක් දෙනෙක් වටා ගන්නවා වැරදියට මේ තමාගේ කුරුසිය කියලා කිව්වහම හිතන්නේ තමාගේ දරුවෝ එහෙම නැත්නම් නොමග්ගේ දරුවෝ වෙන්න ඇති, නොමග්ගේ ස්වාම පුරුෂයා වෙන්න ඇති, එහෙම නැත්නම් හරි කර්කස භාර්යාවක් වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා මේ කුරුසිය කියන්නේ. නෑ ඒක නෙමෙයි. කුරුසිය කියන්නේ එතන කතා කරන්නේ තමාගේ කුරුසිය කියලා කිව්වහම ඒක බොහොම ප්‍රේමණීය තැනක්. කුරුසිය උන්වහන්සේ කැමැත්තෙන් අරගත්තේ. කුරුසිය තව කවුරුත් තියෙන නිසා ගත්තා නෙමෙයි. කුරුසිය කියන්නේ උන්වහන්සේ ඉතාමත් ආදරෙන් ගත්ත දෙයක්. ඒක සෙනෙහසේ ලාංඡනය. කුරුසිය කියන්නේ ඒක ඉතාමත්ම ගෞරවනීය පූජාවක්. ඒ පූජාව උන්වහන්සේ වෙන කරන්න දෙයක් නැතුව කරන්න නෙමෙයි. උන්වහන්සේ වෙන කරන්න දෙයක් නැති නිසා ඒක ගත්තා නෙමෙයි. ඒක කවුරුත් බලෙන් දුන්නා නෙමෙයි. උන්වහන්සේ කැමැත්තෙන් ඒක ගන්න මේ පොළොවට ඔබ මාගෙන් ආවා. දැන් එහෙනම් තමාගේ කුරුසිය කියලා කියන්නේ ඔබගේ ජීවිතේ මේ තෘෂ්ණාව ලයින් කරන්න ඕනේ. ඔබ වෙන කරන්න දෙයක් නැතිකමට නෙමෙයි. ඔබ අකමැත්තෙන් නෙමෙයි. ඔබ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න ඕනේ. ඔබ මුළු කැමැත්තෙන්. ඔබ සුව කැමැත්ත. ඒක කියන්නේ තමාගේ කුරුසිය රැගෙන නේන තැනකට මානු වෙන්න බෑ. මං එයාට කැමති නෑ. එයා මට සුදුසු නැහැ කියලා කියන්නේ ඒක. අර කවුරු තියෙන නිසා. හරි. අනිත් අය දකින්න නිසා. තව කෙනෙක් මං බලපෑම් දකින්න. එහෙම ඒ නිසා මෙන්න මේ වගේ නිසා මම මේ දේවල් නොකර ඉන්නවා. මම ජීවිතේ වැරදි නොකර ඉන්නේ මගේ ජීවිතේ ආසයි එක. හැබැයි කවුරු දකින්න නිසා. මගේ ජීවිතේ මම තෘෂ්ණාව ලයින් කරලා දෙන්නේ කවුරු දකින්න නිසා.
නෑ ඒක නිසා නෙමෙයි. ඇත්තටම දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන නිසා ඔබ ඒක අයින් කරනවා. ඒක ඔබ පූජාවක්. ඔබගේ ජීවිතේ පූජාවක්. ඔබ වෙන්නේ නෙමෙයි ඒව කරන්නේ. මොනවාද? දේව රාජ්‍ය නිසා, යේසුස් වහන්සේ නිසා ඔබගේ ජීවිතේ මේ සියල්ලම ඔබ අයින් කරනවා. මෙන්න මේක තමයි කියන්නේ. ඊළඟට කියන්නේ 39 මොනවද කියන්නේ? 39 කියනවා. තමාගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්නට ඒක නැති වේ. තමාගේ ජීවිතය නැති කරගන්නට ඒක සම්වේ. ආමෙන්. මොනවද කියන්නේ? දැන් එතන කියනවා තමාගේ ජීවිතය කියන්නේ මේ යෝහන් පොතේ කියව කොටසේ 17 පරිච්ඡේදය කියනවා වගේ ලෝකයේ තෘෂ්ණාව පහම නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත කරන සදා කාලෙම පවතින්නේ. ආන්න මේ පද දෙක බලන්න කොච්චර සංසන්දනද කියලා. මොනවද කියන්නේ? අපි අපේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේට පළමු ස්ථාන දීලා අපේ ජීවිත ආසාවන්, අපගේ ජීවිතේ ප්‍රමුඛ ස්ථානයේ, අපගේ ජීවිතේ ප්‍රමුඛතාවයන් අපි පස්සකට දාලා දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත අපි කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඔබට අන්සියුද දෙවෙනි දෙවියන් වහන්සේගේ පළමුව දේව රාජ්‍යයේ ධර්මිෂ්ඨකම සොයන්න අන්සියුද ඔබට ලැබෙනවා කියලා කිව්වේ ඒකයි. ඔබ පළමුව කොට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය දේවල් සොයනවා නම් ඔබ මේ පොළවේ මේ ලෝකයේ තෘෂ්ණාවල්, මේ ලෝකයේ තිබෙන දේවල් වලට ප්‍රේම කරන්නේ නැතුව ඒවා පසක දාලා මුළු හදවතෙන්, මුළු ආත්මයෙන්, මුළු බුද්ධියෙන් දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේම කරනවා නම් අපිට අපේ ජීවිතේ බොහෝ ජයග්‍රහණ කරා යන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් ප්‍රේමන්තයි අද අපේ ජීවිතේ අද අපි පසුතැවෙන්නේ, අද අපි සුසුම්ලන්නේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙතට ඇවිල්ලා අපේ ජීවිතේ පරාජිත වෙන්න මොකද නෙමෙයි. අපි තාමත් අල්ලගෙන තිබෙන්නේ පරාජිත දේවල් නිසා. අපේ ජීවිතේ ජයග්‍රහී දේ අල්ලගන්න නැතුව, අපේ ජීවිතේ ජයග්‍රහී දේවල් අපේ අත්වලින් අල්ලගන්න නැතුව අපි තාමත් සාතන්ගේ ලෝකයේ රාජ්‍යයේ මේ අන්ධකාර ලෝකයේ රාජ්‍යයේ දේවල් අපි තදින් අල්ලගෙන ඉන්න නිසා, අපි තාමත් ඒවා අතහැරලා නැති නිසා, අපි තාමත් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ දේවල් අල්ලන්න ඒවා කැමති නැති නිසා අපේ ජීවිතේ හැමදාම පරාජයට වෙනවා. අපේ ජීවිතේ හැමදාම කනස්සල්ල, අපේ ජීවිතේ හැමදාම සුසුම්ලෑම. ඇයි හේතුව? අපි තාමත් තෘෂ්ණා අධික දේවල් අල්ලගෙන තිබෙන නිසා. අපි තාමත් අපේ සාධික තෘෂ්ණාව, එහෙම නැත්නම් ඇස්ට්‍රෝ තෘෂ්ණාව, ජීවිත අහංකාරකම කියන මේ කාරණාවල් අපි තදින් අල්ලගෙන සිටිනවා. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේගේ දේවල් අපි අල්ලගෙන නැහැ. අපි ඒව අල්ලන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපේ ජීවිතේ හැමදාම දෙවියන් වහන්සේකට ඇවිල්ලා අපි පරාජිතව ගත කරනවා. ඒකයි උන්වහන්සේ කිව්වේ පළමුව දේව රාජ්‍යයේ ධර්මිෂ්ඨකම සොයන්න අන්සිය දෙන ඔබට ලැබෙනවා. එහෙනම් අද අපි යාඥා කළ ඊළඟ වෙන කිසිවක් නෙවෙයි. ස්වාමීනි, ලෝකයේ තිබෙන දේවල්ට ප්‍රේම නොකර ඔබගේ රාජ්‍යයේ දේවල් වලට ආස වෙන්න. ඒ සුද්ධාත්ම වහන්සේගේ බලය ඉල්ලන්නේ. ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ දේවල් ක්‍රියා කරන්නට මාව ආත්මික මිනිස්සෙක් කරන එක ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කුරුසිය රැගෙන උන්වහන්සේලා කුරුසියට උන්වහන්සේලා ඒ ඔබගේ මගේ පාප නිසා සුව කැමැත්තෙන් කුරුසිය අරගත්තා වගේ අපේ ජීවිතේ සුව කැමැත්තෙන් දෙවියන් වහන්සේට පූජා කරන්න, අපේ ජීවිතයේ ආසාවන් සුව කැමැත්තෙන් උන්වහන්සේට පූජා කරන්න, අපේ ජීවිතයේ තෘෂ්ණාවල් උන්වහන්සේට සුව කැමැත්තෙන් පූජා කරලා අපි දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ දේවල් තදින් අල්ලගන්න පුළුවන්කම ඇති වෙන පිණිස ඒ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ බලයෙන් අපි අද යාඥා කරමු. හලෙලූයා. හලෙලූයා. උදෑසන අපි දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරමු. හලෙලූයා. අපි නැගිටලා ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමු. හලෙලූයා. අන්තර්ජාලයෙන් අපි සමග එකතු වෙන හැමදෙනාම ඒ අන්තර්ජාලයෙන් හැමදෙනාම ඔබ යාඥා කරන්න. ස්වාමීනි, ඔබ දන්න ඔබගේ ජීවිතේ වැඩි දේවල් මොනවද කියලා. ඔබ දන්න ඔබගේ ජීවිතේ තෘෂ්ණාවල් මොනවද? ඔබගේ ඇස්තර තෘෂ්ණාවල් මොනවද? ඔබගේ ජීවිතේ අහංකාරකම් මොනවද? ඔබ දෙවියන් වහන්සේට වඩා ඔබගේ ජීවිතේ ලෝකයේ දේවල්ට කොච්චර ඔබ ප්‍රමුඛතාවය දීනවද? අද මොහොතක් ඉඳලා බලන්න ඔබට ඒ කැප කරපු දේවල් අද ඔබට මොනවද ලැබිලා තිබෙන්නේ? හැබැයි ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය වෙනුවෙන් යමක් කැප කරනවා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නිසා දෙවියන් වහන්සේට ඔබගේ ජීවිත කැප කරනවා. ඔබට බොහෝ දේ ලැබෙනවා, බොහෝ ආශිර්වාද ලැබෙනවා. අපි යාඥා කරමු. හලෙලූයා. හලෙලූයා. ස්වාමීන් ප්‍රසන්න වේවා. ගෞරව වේවා ස්වාමීන් නමස්කාර වේවා. හලෙලූයා. හලෙලූයා. ස්තුති වේවා ස්වාමීන් නමස්කාර වේවා. හලෙලූයා. 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 ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමීන් මහිමය වේවා ස්වාමීන් නමස්කාර වේවා. හලෙලූයා. හලෙලූයා. ස්වාමීන්
ප්‍රශංසා වේවා නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ගෞරව වේවා හලෙලූයා හලෙලූයා ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමීනි මහෝත්තම දෙවියන් වහන්සේ සේනාවල දෙවි ස්වාමීන්ගේ නාමයට ගෞරව වේවා හලෙලූයා හලෙලූයා ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමීන් නමස්කාර වේවා හලෙලූයා ගෞරව වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශංසා වේවා සේනාවල දෙවි ස්වාමීන්ගේ නාමයට සියලු ගෞරවයත් මහිමයත් වේවා හලෙලූයා ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමීන් හලෙලූයා ස්තුති වේවා ස්වාමීන් හලෙලූයා 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 ස්වාමීන් හලෙලූයා හලෙලූයා අත්සංසා කරනවා හලෙලූයා හලෙලූයා මගේ ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරියන් දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් හැටියට ඔබගේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේට කැප කරන්න ලෝකයේ තිබෙන දේවල්ට ඔබ මොන්ස්ථාන දෙන්න එපා. ඔබ අද ඉල්ලන්න උන්වහන්සේගේ බලය ඉල්ලන්න සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ආලෝකයෙන් අපි සමග
මේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ එකතු වෙන Facebook තාක්ෂණය ඔස්සේ එකතු වෙන මේ හැම දෙනාටම මම කියනවා ඔබ ඔබගේ ජීවිතේ ඔබ එකතු කරන ඔබගේ ජීවිතය ඔබ කැප කරපු ඔබගේ ජීවිතේ ඔබ ජීවිතය කියලා ඔබ මහා මෙරක් වගේ තියාගෙන ඔබ කැප කරපු හැම දෙයක්ම ඔබට අද මලපතක් වෙලා තිබෙනවා. ඔබගේ ජීවිතයේ සියල්ල ඔබට අහිමි වෙන තැනට ඇවිත් තිබෙනවා. ඔබට ඉතුරු වෙච්ච දෙයක් නැහැ. ඔබ ඉතුරු කරගත්ත දෙයක් නැහැ. ඔබ මේ සියල්ල දවස් දාලා යනවා. දාලා යනකොට ඔබ කොහෙද යන්නේ? ඔබ දෙවියන් මහන්සියදී මුළු හදවතෙන් මුළු ආත්මෙන් මුළු බුද්ධියෙන් ඔබ කැප කරපු දෙයක් තිබුණාද? ඒක ඔබගේ ජීවිත සදා කාලෙම පවතින යනවා. ඒ නිසා මගේ ප්‍රේමන්ත සහෝදර සහෝදරිය ප්‍රේමන්ත දරුවනි අද ඔබගේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේ කැප කරන්න. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා ස්වාමීනි. මම ඔබගේ ආඥා කරනවා. දෙවියන්නි ඔබගේ බලවත් හස්තයට ස්වාමීනි මේ දෙමෙර සහභාගී වුණ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ සියලුම ඔබගේ දරුවන් ගැන ආඥා කරනවා. ස්වාමීනි අද වහන්සේ මේ උදෑසන ඔවුන්ගේ ජීවිතයට අත්ගසන්න ඔවුන්ගේ ජීවිත ස්වාමීනි පරිවර්තනයකට සලස්වන්න ස්වාමීනි ලෝකයේ තිබෙන දේවල්ට ප්‍රේම නොකොට ස්වාමීනි මුළු හදවතින් මුළු ආත්මයෙන් මුළු ශක්තියෙන් ඔබ වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න ස්වාමීනි ඔවුන්ට සිතක් දෙන්න ආඥා කරනවා. සුද්ධාත්මනේ වහන්සේ ඔවුන්ගේ ජීවිත මැද ක්‍රියා කරන්න ස්වාමීනි ලෝකේ මායාවන් වලට ලෝකේ තෘෂ්ණාවල් වලින් ලෝකේ ස්වාමීන් වහන්සේ පැරණි පාපිෂ්ඨ සිටිවිලි හැම දෙයක්ම අයින් වෙලා ඔබ වහන්සේට ඔබගේ ජීවිත කැප කරන්න ඔබගේ ඔබ වහන්සේට ඔබගේ ජීවිත පූජාවක් කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ ස්වාමීන්ට ආශිර්වාද කරන්න ආඥා කරනවා. ස්වාමීනි එදා ඔබ වහන්සේ කුරුසයේදී ඔබ වහන්සේ අප වෙනුවෙන් ඔබ වහන්සේගේ ජීවිතේ පූජා කරුවා. ඒ පූජාව ස්වාමීන් වහන්සේ අර්ථවත් වෙන මිනිස ඔබගේ ජීවිතයේ ඔබ වහන්සේට පූජා කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ උට උපකාර කළ වෙනවා. ස්වාමීනි අද මේ උදෑසන හැම කෙනාටම ආශිර්වාද කරන්න. අත ගසන්න ස්වාමීනි සුද්ධාත්මනේ වහන්සේ හැම කෙනාටම අත ගසන්න. ඔබගේ දේව ආලේපය ඔබ දහස් කරන්න ආඥා කරනවා. ස්වාමීනි මේ උදෑසන හැම කෙනෙකුම ජීවිත පරිවර්තන කරන සලසන්න. පියාණන් අපගේ සභාවේ සමස්ත කිතුරු සභාව තුළ ස්වාමීන් වහන්සේ පියාණනි සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේ නමස්කාර කරන ස්වාමීන් සේවක සේවිකාවන් සිල් ඇදහිලිවන්තයන් වාර කරන සොර හැම කෙනාගේම ජීවිත පරිවර්තන වෙන සලසන්න. ඔබගේ ආශිර්වාදය ඔබගේ ආත්මික ආශිර්වාද ඔබගේ ජීවිතේ භුක්ති විඳින නිසා ඔබ වහන්සේ කරුණාව ඔබට තවන්න. සියල්ල ඔබගේ ආශිර්වාද. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජීවමාන බලවත් අතුරුනාම සයිනස. ආමේන්. हालेलुया. දැන් පියුදන් සනුග්‍රහය පුත්‍ර ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමාදානය සුදාත්මයන් වහන්සේ මගේ පෙන්වීම සහ සාදා කරනවා. දැනුත්ම සදා කාලට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ පොළොවට පැමිණෙන්නේ අප සියලුදන් සනුග්‍රහවන්සේකවා. ආමේන්. සියලුදන් ජේසු දෙවියයි ඔබ හැමදෙම මේ සතිය කීපේ අපි අන්තර්ජාල ඔස්සේ ඔබට සම්බන්ධ වෙනවා. වෙනද වගේම ඔබට විශේෂ යාඥාවක් අවශ්‍ය නම් ඔබට පුළුවන් අපිට දුරකථනයක් දැනුම් දෙන්න. අපේ දුරකථන අංකය 072 82 388 කියන දුරකථන අංකයට ඔබට පුළුවන් කතා කරන්න. හොඳයි ඔබ සිනහ සිද්ධ